जय जीशु प्रभु जीशु कृष्ण मोर अति प्रिय भाई भौणी माने समस्ते केमती अछंती भलरे रहंतु। आपण माने हमर ए यूट्यूब चैनल आपण माने जानछंती कि हमर दुटा यूट्यूब चैनल गुडी मोर अछि नवजीवन वाणी और गोलगता आराधना। आपण माने यूट्यूब चैनल प्रथम थर पाई जो देखुचंती लाइक करंतु, शेयर करंतु, सब्सक्राइब करंतु। जीशु को जानिबा पाई, जीशु को त्राणकर्ता रूपे ग्रहण करिबा पाई ही सदा प्रभु आंभमान को एही यूट्यूब चैनल गुडी को दे अछंती। प्रेज द लॉर्ड। आसंतो कुमारी मरिया मध्यस्थान में प्रार्थना करिबा। मां आंभमान का पाई प्रार्थना करंतु जेमति तुम पुत्रंग पवित्र जीवंत वाक्य आंभमान शुणिबु अनुसार जीवन जावन में करि पारिबो। नमस्ते मरिया अनुग्रह पूर्ण प्रभु तुमरी संगरे नारीगणक मध्य तुम धन्य एवं धन्य तुमरी गर्भफल जीशु परमेश्वर माता पुण्यमयी मरिया आंभमाने पापी आंभमान निमंते वर्तमान आंभमान मरण समय निवेदन करो। आमीन। जय जीशु। मोर प्रिय भाई भौणी माने आम भीतर अधिकांश जन विभिन्न प्रकार टेंशन रे आमे अच्छु। बहुत समय गुड़िक आमर गोटे टेंशन कारण है खाद्य वस्त्र बासगृह खाइबार अच्छी ना तीन ओली निश्चय किसी ना कि पिंधार अच्छी ना रही आमको गोटे घर दरकार ना। यस आउ खाद्य वस्त्र बासगृह पाई सकाल संध्या पर्यंत संध्या सकाल पर्यंत कठिन परिश्रम करुवा लोक मैंने ही आंभमान भितर आपण मान भितर अधिकांश जन राइट आज प्रभु आंभमान को कहती किछि टेंशन होंतु नाही। सत आपण मान भीतर में कहते भावे फादर को समझे कही पारे संसार रोवा परिवार रोवा आमे जानूचु केते कष्ट बोली कौन फ्री रे मागना रे किए हमको खाद्य देवे कि यस आपण मान प्रश्न एकदम ठीक अच्छे। एबे जीवा किए आमको सृष्टि करिसंती सदा प्रभु आमर सही आदाम आउ एवा ए खाद्य वस्त्र बासगृह इत्यादि सदा प्रभु से को देते कि हाँ ना यस और नो। देखिबा वाक्य उत्पत्ति अध्याय 2 पद संज्ञा 9 सुदृश्य तदा सुखाद्य सर्वविध फलवृक्ष को प्रभु ईश्वर भूपक्षर उत्पन्न कले। एदन उद्यान रे खाद्यर अभाव नथिला। आदम एवा कौन ए खाद्य पाए सबुदिन प्रभु निकट में प्रार्थना करते कि नहीं माने फ्री रे प्रभु से को खाइबा को देते माने सदाप्रभु जो सदाप्रभु आमर पितृपुरुष मानक एगुड़िक खाइबा को फ्री रे देते से सदाप्रभु आंभमान को मध्य देवे। अच्छा आमर आउ गोटे टेंशन कारण ड्रेस प्रभु आदम और एवा को फ्री रे ड्रेस देते कि उत्पत्ति अध्याय 3 पद संज्ञा 20 प्रभु ईश्वर चर्म वस्त्र तैयारी करी आदाम और तार पत्नी को परिहित कराइले। यस से कौन ड्रेस पाए से मागिले कि हमको ड्रेस दियंतु बोली
ନାଇଁ, ଫ୍ରିରେ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଲେ। ୟେସ୍, ସଦାପ୍ରଭୁ ଫ୍ରିରେ ଡ୍ରେସ୍ ଦେବେ, କିଛି ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟେନସନ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ଘର। ସୁନ୍ଦର ଭଲ ଗୋଟିଏ ଘର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛୁ। ଯିବା, ଆଦମ ଆଉ ଏଭାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଘର ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜାହା ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ କି? ଉତ୍ପତ୍ତି ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 8। ତତ୍ପରେ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ପୂର୍ବ ଦିଗସ୍ଥ ଏଦନରେ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସୁନିର୍ମିତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେଇଠାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କଲେ। ଆଉଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତତ୍ପରେ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ପୂର୍ବ ଦିଗସ୍ଥ ଏଦନରେ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସୁନିର୍ମିତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ସେଇଠାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କଲେ। ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯାହା ଘର ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟେନସନ୍ ହେଇପାରେ, ଫ୍ୟାମିଲି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ସବୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ସବୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଉପଯୁକ୍ତ ସାଙ୍ଗ, ଉପଯୁକ୍ତ ସାଥୀକୁ, ଜୀବନ ସାଥୀକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ସେମିତି ଥିବା ବହୁତ ଜଣ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜଣ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି। ୟେସ୍, ପ୍ରଭୁ ମାନେ ପରିବାର ନେବା ଯେ ପରିବାର ଆଦମ ଏଭାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମିତିକା ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଦେଲେ କି? ଉତ୍ପତ୍ତି ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 21 ଆମେ ଶୁଣିବା। ସୁତରାଂ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଅଭିଭୂତ କଲେ। ନିଦ୍ରିତ ମନୁଷ୍ୟର ପଞ୍ଚରାସ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କାଢ଼ି ନେଇ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ମାଂସ ଦ୍ୱାରା ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ କାଢ଼ି ନେଇଥିବା ପଞ୍ଚରାସ୍ତିକୁ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ନାରୀ ରୂପ ଦେଇ ତାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ କହିଲା, ଅବଶେଷରେ ଏହି ଅଟେ ମୋର ଅସ୍ଥିର ଅସ୍ଥି ଓ ମୋର ମାଂସର ମାଂସ, ନରଠାରୁ କଢ଼ାଯାଇଥିବା ହେତୁ ସେ ଅଭିହିତ ହେବ ନାରୀ। ସୁତରାଂ ପୁରୁଷ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପରି ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜର ପତ୍ନୀରୁ ସହ ସମ୍ମିଳିତ ହେବ, ଆଉ ସେ ଦୁହେଁ ଏକ ଶରୀର ହେବେ। ଆଦମ ଏଭାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଦେଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ତା ପାଇଁ ଆଦମ ବସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନଥିଲେ, ମାନେ ଫ୍ରିରେ ମାଗଣାରେ ପରିବାର ଗୋଟିଏ ଦେଲେ। ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଜଣ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଦାମଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ କରାଇଲେ ନାହିଁ, ଜଣଙ୍କୁ। ୟେସ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଜଣଙ୍କୁ ଆକା ଦେବେ, ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ସେଟା ମୋତେ ମନେ ରଖିବା। ସେ କିଏ କ'ଣ କିସ ସେଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିବାର ଅଛି। ସେ କୁଆଡ଼େ ଅଛି ମୋର ଜୀବନସାଥୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଦରକାର। ହେଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ, ଲୁଗାପଟା ଦେଲେ, ଘର ଦେଲେ, ପରିବାର ଦେଲେ, ଚାକରି ଦେଲେ କି? ଉତ୍ପତ୍ତି ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 15। ଏଦେନ ଉଦ୍ୟାନକୁ କର୍ଷଣ କରିବା ତଥା ତାହାର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେଇଠାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କଲେ। ଏତେନ ଉଦ୍ୟାନର ଯତ୍ନ ନେବା, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ, ସେଇ ଚାକରି ହିଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଦମ ଆଉ ଏଭାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଆଦମ ଆଉ ଏଭାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ, ପରିବାର ଆଉ ଚାକରି ଦେଇପାରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଫ୍ରିରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ
ଆମ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଗୋଟିଏ ହୋମୱାର୍କ ଅଛି। ମାର୍ଥିଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 33। ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ ତାହାଙ୍କ ଧାର୍ମିକତାର ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ। ମାର୍ଥି 6:31। କ'ଣ ଏ ସମସ୍ତ? ଖାଇବା, ପିଇବା, ରହିବା, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ, ପରିବାର, ଚାକିରି ଏ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଟେନସନ୍ରେ ଥିବା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଦେଖିକି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଶାନ୍ତ ହୁଅ, ଶାନ୍ତ ହୁଅ। ମୋର ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆମକୁ ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମର ଭିତରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଫ୍ରିରେ ଦେଲେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଜିର ଦିନ ଆମେ ତୁମର ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ବାରମ୍ବାର ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ପଛରେ ଆମେ ଦୌଡ଼ୁଛୁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଛ ଶାନ୍ତ ହୁଅ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତୁମେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ଆମ ତରଫରୁ ତୁମକୁ ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା